பாலா சார் மாதிரி இருக்கிற வாடா நடிடான்னு சொல்லும்போது அவர் கலைதான் நடிக்க சொன்னால் கூட நடிச்சு தான் ஆகணும். இந்த மாதிரி படம் இருக்குது, என்ன சார் கதையெல்லாம் சொன்னேன், நீ பண்ண மாட்டேன், நீ பண்ணு அப்படின்ட்டார். One fine day he called me to his office. அந்த தலை நிற்கிற போஸ்ட் காமிச்சிட்டு இது பண்ணுவாங்க, யோகா தெரியுமான்னு கேட்டார். இது தெரியாது சார், போய் நீ பண்ணிட்டு வா, ஒரு மாதத்தில் பண்ணிட்டு வா. ஓகே சார் பண்ணுறேன், நீ தான் இந்த படத்துக்கு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். Recently you get a movie like Durendra that's coming out and it's very realistic and raw. ஸோ ஆர்யா மாதிரி ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா அவரை எப்படி பெஸ்ட்டாக வித்தியாசமாக காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து தட் ஐ ஃபவுண்ட் இட் சேலஞ்சிங். So, எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் you can never predict if a film is going to do well or not. திருப்பாச்சி, சிவகாசி அந்த மாதிரி படங்கள் வரும்போது you see somebody like that, you enjoy it. நான் என்னால் அது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன்னா I couldn't. So Muthuramalingam வந்து it's an old story that I actually regretted quite a bit. அது வந்து ஒரு பெரிய mistake on my part and it was one of the failures of my life and my career, my filmography. நம்ம எடுக்கிறது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படம். அந்த கமர்ஷியல் படத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் ரியலிசம் வச்சா இட் வில் கெட் இன் டு அ டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்பேஸ் ஆர் பீப்புள் வில் சே தட் இட் இஸ் நாட் என்டர்டெய்னிங் அப்படின்னு. ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் இதுலேயும் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பசங்களோட நான் ஆக்ஷன் பெட்டராக பண்ணியிருக்கேன். கௌதம், you have to have six pack for this film. அவரும் மாங்கன்னு ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்லாம். Hands also fully gloved. எதுவுமே காட்டல. சிக்ஸ் பேக் பண்ண வச்சு காமிக்கவே இல்லையா? Why did you want to wear a six pack? Sir, it was just an unfortunate accident. இளைஞர்களின் வாய்ப்புகளையும் திறனையும் உயர்த்தி வரும் ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும். Plan your next summer escape with Grand Royal Tours. Presta Premium Women's Wear. Let your body love it. Hello everyone. Welcome sir. to the mr.x group interview. Adha the kind of a thing. mr.x na enna? Mr. X is a code name, sir. Okay. So because the film is about spies, உளவுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட படம்ன்றனால we decided to have a code name as the title. Since the film is about espionage and spies, we wanted a title that will reflect that. So, code name of a spy, that is what Mr. X stands for. So, இதே ஏப்ரல்ல கைண்ட் ஆஃப் அ சிமிலர் ஃபிலிம் மலையாளத்தில் வருது, பேட்ரியட். அதில் ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, நீங்க இல்ல. why you not in Patriot? பிஸி ஆனதுனால அங்க போலாம்னு நினைக்கிறேன். Like everybody. I want to ask that question to Mahesh. Mahesh Narayanan, the director. Yes. Why are you not there? Yes, Mahesh. See, Maybe they didn't want The world is asking Mahesh. the nation wants to know. Maybe because of the clash of the spies from Tamil Nadu and Kerala. Yeah. We should actually, that should be the promotional strategy. I really wish I was part of the film, but irrespective of that factor, I'm really looking forward to watching the film. Yeah. So, but okay, I'll start with you, Gautham. What is your favorite in the genre spy movie, espionage thriller na enna? Which one? I think for me, in the South we've not had too many espionage or spy thrillers as such. So my reference, if you would ask me that question, would definitely be James Bond and stuff like that, because you grow up watching these kind of actors as well, especially Pierce Brosnan's version of it. That's your thing. I think he's very charming and very this way that. Daniel Craig he's like an action man, but I guess I was more into the charming aspect of it. Recently you get a movie like Durendra that's coming out and it's very realistic and raw. I think where we as a Mr. X team differ from that is the fact that we're not trying to showcase a real spy's life. We've taken 7 incidences from various events that have happened and we've molded it into an entertaining action spy thriller. So it's not going to be like a real life event that's happened, but not a person who is actually part of it. So you could say it's a commercial spy thriller. Right. So, நம்ம கொஞ்சம் தமிழ்லயே பேசலாம் முடிஞ்ச மட்டும். So yeah. So it's like full on pan India. Yeah. So, but Manu, இது just I'm going to come to your favorite இது, but அதுக்கு முன்னாடி லைக் ஒரு இது பண்ணும்போது ஒரு லாயர்ஸ் 2 பேர், when you go to a real courtroom,
இட்ஸ் நாட் லைக் த சினிமா கோர்ட் ரூம். ம். அது ரொம்ப வேற மாதிரி, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அந்த எனர்ஜியே வேற. இந்த மாதிரி யோர் ஆனர் அதெல்லாம் பண்ணாம லைக் ரொம்ப ஏதோ ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி இருக்கும். கோயம்பேட் மார்க்கெட்ல பேசுற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஃபைல் போயிருக்கீங்களா? எங்கப்பா வந்துச்சா இல்லையா, சரி அடுத்த வாரம் வச்சிடலாம். அடுத்ததுப்பா அப்படின்னு கோட் மெனி டைம்ஸ். ஓ ஆக்சுவலி அத பத்தி பேசலாமே. அது படத்துக்காக உள்ளம் கேக்குமே படத்துக்காக வந்து கோர்ட்டுக்கு நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன் ஃபார் த ரிலீஸ். பிகாஸ் இட் வாஸ் ஃபைனலாக சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ எவ்ரி 2 weeks அந்த கேஸ் ஹியரிங் நடக்கும். ஸோ போய் அப்படியே ஆர்வம் நிற்பேன். அந்த ஃபைல் வந்தோடனே இந்த ஃபைலா அடுத்த மாசத்துக்கு தள்ளி போடுப்பா அவ்வளோதான். அந்த நம்பர் நம்ம ஓனர் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் 2 seconds தான். அது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்களா? டக் டக் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ நோ பட் ஸோ ஸ்பை மூவிஸ்லையும் இதே மாதிரி சினிமாவில் பார்க்குறதுக்கும் நிஜ வாழ்க்கையில் ஸ்பை, பிகாஸ் த ஹோல் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஸ்பை இஸ் எவ்வளோ இன்விசிபிளாக இருக்க முடியுமோ, எவ்வளோ நம்மளுக்கு வெளியே தெரியாமல் இருக்க முடியுமோ, லைக் தட்ஸ் த திங் ரைட். ஆமா, ஸோ ஆமா. அந்த எக்ஸாஜரேஷன் வர்சஸ் ரியாலிட்டி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? சார், நான் இந்த படம் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ met with 2 people, சார். I spoke to 2 people. Both of them were raw agents. Under the condition that I never reveal their identities or what they speak to me. ஸோ அவங்க கொடுத்த சில கிளிம்ஸ் ஆஃப் வாட் தே வென் த்ரூ அஸ் ஸ்பைஸ், அவங்களோட லைஃப் டைமில் சொந்த ஒய்ஃப் கிட்ட கூட என்ன உண்மையிலே அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்ற விஷயம் சொல்லாமல், ஒருத்தரோட என்டையர் லைஃப், அவரோட கரியரே முடிஞ்சிடுச்சு, அவர் ரிட்டையர் ஆகி இருந்த பீரியட் வரைக்குமே nobody around him actually knew that he was a raw agent. Okay. He was only called as ஸ்பெஷல் சர்வீசஸ் அப்படின்றது மட்டும்தான் அவரோட டைட்டில். ஸோ அவங்க ஃபேமிலி என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க? வாட் இஸ் தி திங்? அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்காரு, அவ்வளோதான் அப்படின்னு மட்டும்தான் தெரியும். அவர் ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போறாரு. இங்கே தமிழ்நாடுனா சென்னைனா தினமும் காலையில் ஆஃபீஸ் போகிறது வர்றது, அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. இல்லை வேற எங்கேயாவது பிளேஸ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா, இப்போ நார்த் ஈஸ்டில் எங்கேயாவது போடுவாங்க, குஜராத்தில் போட்டாங்க, காஷ்மீரில் போட்டாங்கன்னா அங்கே கவர்மெண்ட் வேலைக்காக போயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இது. ரொம்ப கேள்வி கேட்காத அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒய்ஃப்னு நினைக்கிறேன் சார். ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்ல எங்கேயோ இருந்தபோது இந்த மாவோயிஸ்ட் அட்டாக் வந்தது, நக்சல்ஸ் when they came close to killing him, they found out his identity and they are about to kill him. ஸோ அது அவருக்கு அந்த நக்சல்ஸ் குரூப்பில் இருந்த அவரோட இன்ஃபார்மரை வந்து அவர் லாஸ்ட் மினிட்ல அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணதுனால அவர் ஜஸ்ட் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 5 minutes he escaped with his wife. ஒன்றுமே இல்லை, வீட்டுக்குள்ளே வந்து டப்புன்னு நீங்கள் உடனே கிளம்பு, எல்லாத்தையுமே விட்டு உடனே கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. அப்போ தான் ஒய்ஃபுக்கே தெரிய வந்ததுன்ற மாதிரி சொன்னார். ஐயோ. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதுக்கு பின்னாடி இருந்த கைண்ட் ஆஃப் ரியல் லைஃப் ரிசர்ச். பட் என்னன்னா சார், நம்ம எடுக்கிறது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படம். அந்த கமர்ஷியல் படத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் ரியலிசம் வச்சா it will get into a documentary space or people will say that it is not entertaining அப்படின்னு. ஸோ வணிக ரீதியாக ஒரு பிஸ்னஸ் இதுவாக பார்த்தா கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வைக்கணுன்றதுனால அந்த எலிமெண்ட்ஸை எடுத்து ஒரு கமர்ஷியலான படத்தை எழுதி மாற்றினேன். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்பை மூவி? சார், எனக்கு மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் இஸ் பாண்ட் சீரீஸ், நாட் ஜேம்ஸ் பாண்ட். Born Identity, Born Supremacy, Born Ultimatum. And to me, till date, Born Ultimatum is one of the best films ever made. அதில் வர ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ், அதில் வர அந்த ரேசி ஸ்க்ரீன் பிளே, எனக்கு வந்து அந்த ரேசி ஸ்க்ரீன் பிளே இஸ் சம்திங் தட் ஐ ரியலி லைக். ஸோ ஐ லைக் டு அடாப்ட் தட். ஸோ ஐ ட்ரைட் தட் வித் FIR, ஐ ட்ரைட் தட் வித் mr.x. ஸோ அந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் மூவிங் ஸ்க்ரீன் பிளே எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இன்ஸ்பயர்ட். ஓகே. மஞ்சு, நீங்கள் வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி மாஸ் படம்ல. பட் ஐ திங்க் நீங்கள் நடித்த ரொம்ப மாசான படம்னா பிரதீப் வான்கோழி. இட் இஸ் பிகாஸ் அதில் வந்து யூ ஆர் அ உமன் ஹூ சேஸ் ஐ நீட் மை ரிவெஞ்ச் அண்ட் யூ ஆக்சுவலி கெட் தட் ரிவெஞ்ச் இன் அ வெரி காமன் சினாரியோ. இதில் வந்து அடிதடி அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்படி வந்து உங்களை மொலஸ்ட் பண்ண ஒருத்தர் வந்துட்டு சினிமாவில் மொலஸ்ட் பண்ண ஒருத்தர் வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் அ ரிவெஞ்ச் ஆன் திஸ் பர்சன் அண்ட் தட் ஆங்கர் த்ரூ அவுட் த மூவி வாஸ் அமேசிங். தேங்க்யூ சார். ஸோ அந்த இதில் லைக் ஹவு டு யூ லைக் பீயிங் இன் திஸ் மாஸ் ஸ்பேஸ்? பிகாஸ் எல்லாருமே மஞ்சு வாரியர்னா அவங்க ரொம்ப வந்து
லைக் சீரியஸான ரோல்ஸில் நடிப்பாங்க. ஷீல் ஆல்வேஸ் பி வெரி லைக் ஃபீமேல் எம்பவர்மெண்ட் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ when you are in this zone, how do you like it? இது வந்து எனக்கு த ஹோல் வேர்ல்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசு தான் சார். அண்ட் மனுஸ் ரீசர்ச் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் தட் மனு ஹேட் அபவுட் திஸ் சப்ஜெக்ட், அதுதான் எனக்கு என்னோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு. அதர்வைஸ் ஐ ஹேவ் நோ எக்ஸ்போஷர். அந்த மாதிரியான ஒரு ஏரியாவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் கூட நான் இது வரைக்கும் லைஃப்பில் எடுக்கலை. பட் திஸ் வாஸ் எல்லாமே, இந்த படத்தை பற்றின எல்லாமே எனக்கு புது இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருந்தது. So it was a totally new experience, and usually in spy movies when I am so happy that my role in this film is not and நம்ம யூஷுவலாக ஸ்பை மூவிஸில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டிங் இல்லை அந்த மாதிரியான ஃபீமேல் ரோல்ஸ் வரும்போது அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பை ஃபில்ம்ஸ் ஹவ் பீன் ஷோன். ஸோ அதில் இருந்த வித்தியாசமாக ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் இதுலயும் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பசங்களோட நான் ஆக்ஷன் பெட்டரா பண்ணிருக்கேன். Very true. Like Mr. X has its own, it's very peculiar, very unique influence and importance in the so story. we can say Mr. X subtitle Manju Warrier kicks ass. Correct. Correct. Kick some asses. Asses. Plural. But I want to thank Manu for having that vision for me in his film. But do you feel sometimes that like the typecasting-nala we miss out some opportunities of casting certain people? இல்லை சார், அதாவது டு மீ as far as I am concerned, I consider it as one responsibility. Casting. Like when Prince Pictures came to me and said, do you want to make a film with Arya? That was something. அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது அது. அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. Oh, okay. I was writing a screenplay for them for 6 months for another project completely. அப்புறம் இந்த கதை இல்லை, வேற இந்த கதை இல்லை. இட்ஸ் a completely different film. ஸோ அது எழுதி ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது தள்ளி போகிற மாதிரி வந்தது. ஸோ தே ஆஸ்க்ட் மீ இஃப் ஐ வுட் லைக் டு மேக் அ ஃபிலிம் வித் ஆர்யா. I said yes, if he is interested to work with me, I would love to work with him. So I met him. The moment he said yes, I narrated 3 lines to him in the very same cafe, and he said yes to this story. Then it became a responsibility. So ஆர்யா மாதிரி ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா அவரை எப்படி பெஸ்ட்டாக வித்தியாசமாக காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து தட் ஐ ஃபவுண்ட் இட் சேலஞ்சிங். அதே தான் the same thing happened to Manju Warrier, the same thing happened with Gautham Karthik. So that was what excited me. How do I present these really strong actors in a completely different light? So that is what gave me the key. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்பை ஃபிலிம்ஸ், ஃபில்ம் இஃப் நாட் ஃபிலிம்ஸ்? அப்படி எனக்கு ஒன்று பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது சார். பிகாஸ் மனு சொன்ன மாதிரி லைக் தி குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபில்ம் அண்ட் தி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அப்படி மனசில் யோசிக்கிறது இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம் இன் எனி லாங்குவேஜ் வித் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் இன்னசென்ஸ். ஸோ ஒன்று அப்படி திடீர்னு கேட்கும்போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு சே, பட் ஐ லவ் வாட்சிங் ஸ்பை ஃபில்ம்ஸ். ஓகே. ஆர்யா, ஃபேவரட் ஸ்பை ஃபில்ம்? Obviously it's the Bond movies தான் நிறைய எல்லாரும் அதே தான். but which Pierce Brosnan? Yeah, I like him also. And அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆக்டர் Daniel Craig. Daniel Craig. Yeah, I like him also. He's also super cool. So I like that. இது அந்த மாதிரி ரோலா? அந்த மாதிரி ரோல் நினச்சி தான் பண்ணியிருக்கிறேன். So true. He's a little bit like Daniel Craig. அந்த மாதிரி ரோல்னா இஸ் ஐ திங்க் வாட் எக்ஸைட்டட் மீ இஸ் ஓகே ஐ லைக் திஸ் ஃபில்ம், தட் ப்ரீவியஸ் ஃபில்ம் எஃப்ஐஆர் ஐ ஹேட் அந்த ஸ்பை ரா, பட் இட் ஹேட் அன் இமோஷன். அந்த மதர் சென்டிமெண்ட்டும் அந்த மெயின் லீட் கேரக்டரோட ஜேர்னி, அவனோட சஃபரிங், அவனோட வாட் ஆல் ஹி ஹேஸ் டு கோ த்ரூ, ஐ ரியலி லைக் தட் ஆங்கிள். ஸோ இந்த படத்துலையும் ஐ லைக் தட் இமோஷன்ஸ் வாட் ஹி ஹேஸ் பிட்வீன் த கேரக்டர்ஸ், வாட்ஸ் அந்த கேரக்டர் ஆர்க், அந்த ஃபாதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் நிறைய இருந்ததுனால ஐ ஃபெல்ட் இட் இஸ் மோர் இமோஷனல் தேன் ஒரு நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பையா ஆக்ஷன் த்ரில்லராக இல்லாமல் இட் இஸ் காட் சம் இமோஷன் அண்ட் சம் இட்ஸ் லீடிங் டு சம்திங். ஸோ ஐ லைக் தட் ஆர்க். ஸோ தட்ஸ் வாட் இன்ட்ரெஸ்டட் மீ. ஸோ உங்ககிட்ட இந்த கதை சொல்லும்போது லைக் மனு ஆர்யாவுக்கு அப்புறம் இவர் வந்தாரா? ஆமாம் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்யா சார், தென் கௌதம், தென் மஞ்சு மேம், தென் சரத் சார். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எவ்ரிபடி காட் காஃபி.
அண்ட் இதுல 2 பேர் வந்து சுகர் கேட்டு வாங்கினீங்க. நான் கேட்கல சார். டுடே பீப்புள் ஆக்சுவலி லைக் எல்லாரும் சுகர் ஓடுற லைக் கைண்ட் ஆஃப் திங். சுகர் இல்லாம எப்படி சார் வாழ்க்கை? அப்படியா? நீங்க அந்த இதெல்லாம் பண்ண மாட்டீங்களா? ஸ்டீவியா அதெல்லாம். Because so gym conscious, no? You are such a... Sir, while I'm on diet, I cut 80% sugar, sir. அப்படியா? நம்ம ஜெனரலி நிறைய சாப்பிடுவோம் சுகர். அது அநியாயத்துக்கு சாப்பிடுவார் சார். ஸோ அப்படியா? ஐயோ. ஸோ ஐ கட் அதுலேருந்து ஒரு 80% கட் பண்ணி 20% ஐ நீட் டு சர்வைவ். அதுவே ஐ கான்ட் திங்க். You're a big sweet person. Very bad sweet tooth. Very bad. Like whenever we were shooting, எங்களோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசரும் இவங்களும் உட்காந்து ஒரே வேலை தான், ஸ்ரவந்தின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஏபி, அவங்களும் இவரும் உட்காந்துட்டு என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம், ஸ்ரவந்தி எடு ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணா அப்படின்னா சும்மா ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி தின்ட்டே இருப்பாங்க. So I can't, by regular normal, if I'm not on a strict diet, then morning breakfast, lunch and dinner I have sweets, some dessert, something after food. I'll come back to you. But Gautham, நீங்க அந்த கதையை கேட்கும்போது and when you heard about your role, what was your reaction? எனக்கு இந்த ரோல் வந்து டெஃபினட்டாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் எப்போவுமே நான் சூஸ் பண்ணுற ரோல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. மனு இந்த ரோல் என்கிட்ட கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, என்னால் இது பண்ண முடியுமா? ரெண்டாவது டவுட் என்னென்னா, ஆடியன்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ரோலை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா? பிகாஸ் யாருமே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க. என்ன மைண்டில் வச்சுட்டு நான் இது வரைக்கும் பண்ணதை வச்சுட்டு பார்த்து யாருமே இந்த மாதிரி டேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு கௌதம் வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரோலை புல் ஆஃப் பண்ணலான்னு. ஸோ அந்த ஒரு ஹோப் என் மேலே வச்சுக்கிட்டு, ட்ரஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐ தாட் ஓகே, நான் ஐ கேன் சேலஞ்ச் மை செல்ஃப். இது ஏதாவது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஐ வாண்ட் டு சி புஷ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்ட்டு. I gave it a shot. I hope I did well. Actually, that's a fantastic approach to acting, தெரியுமா? Give it a shot. மீதி வந்து you can't kind of டைரக்டர் கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பிகாஸ் கொஞ்சம் இல்லை, நிறையவே இல்லை. ஆமாம், கொஞ்சம் லைக் ஏதோ யூ கேன் ஒரு கேரக்டர் அவர் எழுதும் போது there's only so much that you can bring to that table. எனக்கு அந்த கேரக்டரோட ஃபுல் கிராஃப் எல்லாமே இந்த மைண்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட்லி கிவ் யுவர் செல்ஃப் ஒரு எம்டி கப் மாதிரி தான் கொடுக்கணும். ஹீ வில் pour the coffee, he will pour the sugar, he will stir it properly. அதுக்கப்புறம் கொடுப்பாப்ல. இதுவரை நான் புக்கு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் காஃபி கப் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். வாட் அன் இம்ப்ரோவைசேஷன். ஐ லைக் இட். சுகரும் சேர்த்து சொல்கிறேன். சுகர். If you want milk, you'll add milk. But Manju, one thing is இவர் வந்து நிறைய ஆக்ஷன் சீன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் சார்பட்ட பரம்பரைன்னு ஒரு பாக்ஸிங் படமே பண்ணியிருக்காரு. சேம் திங் இவருக்கும். பிகாஸ் ஜென்ரல் திங் இஸ் ஹீரோனா ஆக்ஷன் சீன்ஸ் இருந்தே ஆகணும். பட் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆக்ஷன் சீன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆக்ஷன் லைக் ஸ்மால் இன்ஸ்டன்சஸ் மட்டும்தான். ஒன் ஆஃப் யூ பிரதிபுவன் கோழி சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரியான the realistic kind of actions அவ்வளவுதான். பட் இந்த ட்ரெய்லர்ல வர மாதிரி அப்படியே கன்லாம் காமிச்சு never ever. நீங்க கன் பிடிச்சிருக்கீங்களா? கன் லைக் யூ ஹெல்ட் a gun. துணிவுல I think I had yeah. But the full blown action sequence, proper dishum kind of action sequence. ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்து அதான் முன்னாடி சொன்ன MMA, ஜிஜிட்சு, ரெஸ்லிங் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. You know what was the training like? Because acting obviously you know what to do to get into a character, but to do this part, which is the physical action part, அதுக்கு என்ன what is the like training like? Training was in the shoot sequence shoot பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் சில்வர் மாஸ்டர் வாஸ் தி ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர். ஸோ ரிஹர்சல்ஸ் நிறைய இருந்தது. அண்ட் the kind of sequences that he was planning to shoot, அதெல்லாம் அதுக்கு கொஞ்சம் ரிஹர்சல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அண்ட் to keep my body flexible, அது இந்த ஸ்டண்ட்டுக்காக இல்லை, that is something I have always been doing. So அதனால I think that might also have helped. While we were shooting, she actually asked me, நாங்கள் படம் ஷூட் ஆரம்பித்த உடனே she asked me, tell me before whenever you're planning to shoot the action sequence and just give me some time, கொஞ்சம் advance time கொடுங்க, so that I need to get my body ready. So she started working out like 2 months before the actual portion of stunt sequence shoot பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 months முன்னாடி she was getting the body ready, and then stunt rehearsals பண்ணாங்க.
ஸோ இது வந்து when these things happen, the like accidents on the sets and all that, that also happened for you? Oh, yes. Okay. Yes, sir. Bruises Manu still இது there. சொன்னபோது what went in my head was இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டேன். ஆனால் ஜஸ்ட் why before leaving for the shoot கொஞ்சம் ஓவராகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி sprain my neck. And on the way to தூத்துக்குடி லொக்கேஷன் போகிற வழியில் ஏதோ சாப்பிட்டேன் and I got food poison. Oh, God. இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் while doing the action sequence I was having a bad case of food poison and a sprained neck. Like அது that is excluding the injury that happened during the shoot. So இதெல்லாம் சேர்த்து it was very nice. Yeah. It was good fun. Lots of memories. இதெல்லாம் நடக்கும். எங்க வலின்னு ஒண்ணுமே தெரியாது. It was எல்லா இடத்துலயும் all வலி. எல்லா இடத்துலயும் வலி. So it was go for it. So நீங்க வந்து when நீங்க ஒரு படம் when you sign a film, what do you look for? See, when I sign a film, first I listen to the script. The first thing, ஒரு ஸ்கிரிப்ட்னா நரேஷன் மாதிரி. narration வந்து கேட்ட உடனே நான் வந்து first I see whether I can see myself in that. Okay. There are certain characters for my body, my look, even if I try it look fake. So Like நீங்க எதுல ஃபேக்கா இருப்பீங்க? for example நான் ஒரு ரொம்ப ஒரு லாரி டிரைவர் அந்த மாதிரிலாம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் பாஸ் ஆஃப் as a லாரி டிரைவர் just like that. மேபி அந்த லுங்கிங்கெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வந்து நார்த் இந்தியன் லாரி டிரைவர்னு வேணா சொல்லலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் see myself and I don't want to prove நான் அதுவும் என்னால் பண்ண முடியும்னு. I don't get into that. Some things which I don't relate, where I feel if somebody else does that is a better choice, I leave it. ஏன்னா ஒரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லுக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எ ஃபில்ம். அந்த ஸ்டேச்சர் அந்த ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வந்து டஸ் 50% ஆஃப் த ஒர்க். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு கன்வின்ஸ் ஆடியன்ஸ் இவன் வந்து இந்த ஆளுன்னு சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு put that burden on myself just like that, okay, because it's something different or something, it's like that. So that is one thing I look. Second thing is I look for is whether I can give my 100% and really meet that expectation of the director. So that is what I look into it. So if these two are okay, then I go with that. ரைட். பட் நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட்காக சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் முதல்ல காமெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தோணிருக்காதுல்ல நம்மளால காமெடியும் பண்ண முடியும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்? I'm a person like that. Okay, so but like let's say நான் கடவுள். I never thought. Like பாலா உங்களை அந்த ரோல்ல பார்த்ததுனால தானே உங்களுக்கு அந்த you were able to do it because nobody goes to like acting and saying oh I'm going to act like an Aghori. It's such an out of the box character. இப்போ so அந்த மாதிரி why not surrender to everything? Well, that's see, for example, நான் வந்து if I had the chance of listening to a script I can do this. பாலா சார் மாதிரி இருக்கிற வாடா நடிடா சொல்லும்போது அவர் கலதை நடிக்க சொன்னா கூட நடிச்சு தான் ஆகணும். So that is a different thing. I totally trust the director and go like Bala sir. Even with Ranjit sir I do that. Way to him and all, he call பண்ணி இந்த மாதிரி படம் இருக்கு என்ன சார் கதையெல்லாம் சொன்ன நீ பண்ண மாட்டேன் நீ பண்ணு அப்படின்ட்டார். ஸோ ஓகே சார் நான் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான். ஸோ தட் ஸ்கிரிப்ட் கான்வர்சேஷன் ended there. So it is something like that. He said, so I totally believe in him. So like you said, totally surrender தான் அதெல்லாம். Sometimes when நம்ம வந்து if it's a newcomer or 1 or 2 films old, then we have the little privilege of listening and deciding. So that அந்த டைமில் தென் டெஃபினெட்லி நான் ஆக்சுவலாக பாலா சாருக்கு வந்து படம் பண்ணது சும்மா ஒரு கால் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி நான் கடவுள் படம் பண்ணுறேன்னு சொன்னோன்னா கேட்டோன்னே வி கால் டிரெக்டர்ஸ்னோ கால் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி ஆர்யா சார் நீங்கள் ஏதாவது உங்கள் படத்தில் ஏதாவது சின்ன ஒரு ரோலு இல்லைன்னா ஒரு வில்லன் ரோல் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் கால் பண்ணி அவர் ஓகேப்பா நான் சொல்கிறேன் ஃபோன் வச்சுட்டார். ஒன் ஃபைன் டே கால் மீ டிஸ் ஆஃபீஸ். அந்த தலை நீக்கிற போஸ்ட் காமிச்சிட்டு இது பண்ணுவாங்க யோகா தெரியுமான்னு கேட்டார். இது தெரியாது சார். இது பண்ணுவேன் சார். இல்லை சார் இது போய் நீ பண்ணிட்டு வா 1 மாதத்தில் பண்ணிட்டு வா. ஓகே சார் பண்ணிட்டேன் நீ தான் இந்த படத்துக்கு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். So that was like a blessing. That was like my 6th film or something. Yeah. So that all is nothing I am deciding. That's God deciding, Balas are deciding. So things happen like that in cinema also. You can't all forms of things happen in cinema. இப்போ வந்து ஆர்யா வந்து லைக் அவர் ஜிம் ஃபிசிக் இதெல்லாம் பீப்புள் அசோசியேட் வித் ஹிம். இந்த படத்துக்கு வாட் டிட் யூ ஹேவ் டு டு? பிகாஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 6 months நான் சிக்கன் மட்டும் தான் சாப்பிட்டேன். அவரும் பாவம் 6 packலாம் வெச்சிட்டு வந்தாரு. சொல்லட்டா என்ன அந்த சோக கதை நான் சொல்றேன். இவரு கால் பண்ணியாரு, கௌதம்
you have to have six pack for this film. அவரும் மாங்கன்னு ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணி சிக்ஸ் பேக் எல்லாம் போட்டு மாசம் ஃபுல்லா டயட்ல ஃபுல்லா 3 layer suits. hands also fully gloved. எதுவுமே காட்டல. glove. six pack பண்ண வச்சு காமிக்கவே இல்லையா? ஐயோ, that's like, why do you want to wear a six pack? Sir, it was just an unfortunate accident. It is not, it's a very calculated accident. It was very calculated, sir. அது என்னன்னா இல்ல பட் முதல்ல எப்படி பாத்தீங்க அந்த கேரக்டர்? லைக் ஷர்ட்லாம் கிழிச்சிட்டு. Actually, the original version of the script, இவரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து இவரோட கேரக்டரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் was it's like a bedroom scene. Yeah, it was. அவருக்கே தெரியல. Yeah, சொல்லவே இல்ல. Yeah, so you know he's like real James Bond படம் சார். bedroom scene. he'll be waking up with right next to two girls. Okay. Okay, and bare body. அப்படிதான் இது ஒரிஜினலா அவர் ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்ட், which did not go out to any of them. Okay, so that is why அந்த ஸ்டேஜ்ல இவங்க கிட்ட எல்லார்ட்டயும் பேசும்போது வீட்ல போய் கேட்பாங்க, ஓ அந்த சீன் கேட்டா நீ படுத்து. சோ அந்த வெர்ஷன் எழுதும்போது தான் நான் இவங்க கிட்ட பேசும்போது ஐ நீட் யூ டு பி லீன் மாஸ், ரொம்ப பில்டா இருக்க கூடாது. ஏன்னா அவர் வந்து நல்ல பல்கியா, அவருக்கு பெட்ரூம் சீன்லாம் கிடையாது. நான் சிக்ஸ் பேக்ல வந்தப்ப ஒரு பெட்ரூம் சீன் கேட்டான், கொடுக்க மாட்டேன்டாரு. இல்ல அவர் கேட்டாரு, நான் கொடுக்கல. இப்போ நான் யோசிக்கிறேன், ஓகே நோ பெட்ரூம் சீன், அப்ப சரத் சார் கியா அவரா வந்து நான் பண்றேன் அப்படின்னாரு. அது நான் கேட்கல. ஸோ அப்படிதான் இருந்தது. ஸோ அதனால ஐ ஹேட் ஆஸ்க்ட் ஹிம், ஓகே யூ நோ வாட், யூ நீட் டு பி பக்கா ஒரு ரிப்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. பாவம் அதை பயங்கர சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணாரு. ஜஸ்ட் ஒரு 9 months. So 9 months, what did you do with those 9 months? Like as in the regimen னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது என்னது, what was it? சார் ஆக்சுவலா ஐ லவ் டு தேங்க் மனு. எனக்கு அந்த 9 months வந்து எனக்கு ஒரு ஹெவி பெனிஃபிட் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸில் வந்து ஐ ஸ்ப்ரெயின்ட், ஐ மீன் ஐ ஃபெல் ஆன் மை நெக் ஒரு ஆக்சிடென்ட் சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது 4 areasல டிஸ்க் பல்ஜ் பட்டுன்னு போயிட்டு டியூரிங் கோவிட் ஐ வாஸ் பெட்ரின் ஒரு 3 மாசத்துக்கு. தென் ஆஃப்டர் தட் ஸ்லோலி யோகா அது இதெல்லாம் வச்சு ஐ வாஸ் ரிகவரிங். ஆனால் வெயிட் பயங்கரமாக போட்டுட்டேன். ஸோ இஃப் யூ நோட்டீஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 10 தலைக்கு ஐ வாஸ் ஹெவி பல்கி. பட் ஏதோ அப்படி இப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணது. பட் இந்த படத்துக்கு இருக்கிற ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும்னு மனு ஏற்கனவே சொல்லிட்டாப்ல, அவர் ரைட்டிங்லேயே இருக்குது. ஸோ சரி அதுனா இது பண்ணுன்னு சொல்லி ஐ ஃபவுண்ட் அ ட்ரெயினர். அவர் வந்து ஹீஸ் அ ஜிம் ட்ரெயினர் ஆஸ் வெல் அஸ் அ யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர், ஏரியல் யோகா மெயினாக. ஸோ அதனால அது எல்லாமே கலந்து பண்ணும்போது அவர் வந்து என்னை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆல் தட் நாட்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணி, ஹிஸ் நேம் இஸ் தினேஷ் பை. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ஃபார் வாட் எவர் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் மனு அட் நரேட்டட் டு மீ, அதை வந்து அவர்கிட்ட சொல்லும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி தலைகீழ தொங்குறதாவும் சரி, இது மாதிரி பண்ணுறதோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதோ எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு அந்த பாடி கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டாப்ல. நான் 6 பேக்கோட ரெடியாக போனேன், 3 லேயர் போட்டு கவர் பண்ணி கிளவுஸ் எல்லாம் போட்டு விட்டு எதுவுமே காட்ட விடாம 2 விஷயம் சொன்னேன் சார். 6 பேக் சொன்னேன், ஒத்துக்கிறேன். ஓகே, அது நடக்கல. 6 பேக் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து 6 பேக் நடந்துச்சு. ஆமா, காமிக்கிறது நடக்கல. 6 பேக் காமிக்க முடியல சார். சார் ரெண்டாவது நம்ம வந்து அசர்பைஜான்ல போய் ஷூட் பண்ண போறோம், திஸ் யூ வில் தேங்க் மீ அப்படின்னு சொன்னாரு. எனக்கு 3 லேயர் போட்டிருக்கேன் சென்னையில, ஃபுல் ஹீட். அங்க போறோம் சொல்லி கடைசியில 2 நாள் மட்டும் தான் என்னை கூட்டிட்டு போனாரு. 2 நாள் தான், கூட காத்து தான். நோ கோல்ட் நோ நத்திங். ஐ எம் ஃப்ரம் ஊட்டி, ஐ லவ் கோல்ட். ஃபுல்லா ஜாக்கெட் கீக்கெல்லாம் போட்டு விட்டு சென்னையிலேயே சுத்த வச்சாரு சார். சார் ஓகே தான் சார், நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன். அந்த 6 பேக் விஷயத்துல சொதப்பல் நடந்துடுச்சு. ஓகே, ஆனா இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன் சார். இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து அப்சைட் டவுன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ யூ நீட் டு பி ஃபிட் தட் வே அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு வந்து வேறு ஏரியல் யோகா எல்லாம் பண்ணாரு, அது பெனிஃபிட் தான் ஆச்சு. ஸோ அண்ட் ஐ கெப் மை வேர்ட். அவரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து தலைகீழ தொங்க விட்டேன். அது யா நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ கௌதம் கார்த்திக் இதில் தலைகீழ தொங்கினார். இன்ட்ரோ, தலைகீழ இன்ட்ரோ. ஸோ மஞ்சு வாரியர் கிக்ஸ் ஆஸ், கௌதம் கார்த்திக் அப்சைட் டவுன். உங்களுக்கு பேர் பாடி. அது நீங்க ட்ரைலர்லயே பாத்திருப்பீங்களே, அண்டர் வாட்டர் சீக்வென்ஸ் போய் ஆல்மோஸ்ட் ஹி கில் மீ. These things எப்படி பண்றீங்க? Like as in a combination of real and graphic. It's actually graphics na water only sir. நம்ம வந்து பாம்பேல போயிட்டு 20 feet poolல தான் under we shot it.
because he wanted very deep in the ocean. He is very deep in the scene. Nala, we have to shoot really down. Usually what happens, ஒரு 6 feet 8 feet குள்ள நம்ம வந்து அங்க ஒரு லேயர் மாதிரி போட்டு we can shoot. I've shot for films like that because he wanted to show that depth. We had to go really down to 20 feet down. So அதுல என்ன ஆச்சுன்னா that அந்த சீக்வென்ஸ்ல I'm bare bodyல இருக்கேன். So and the water is like something around 13-14 degrees. ஏன்னா வெளியே செம்ம வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்கு, அந்த டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகி தண்ணிக்குள்ள இட்ஸ் 13. I'm like shivering like, and we are shooting the whole. இப்போ அவங்க வந்து அந்த ஃபுல் சூட்டு போட்டு they go down. So every shot, every 1.5 hours only I can come up. So that 1.5 hours was like killing. So and என்னால கவர் பண்ண முடியல, it's a bare body, and because you want to stay down they put weights in your pockets. ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு நினச்சாலும் மேலே போக முடியாது, அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு போகணும். ஸோ தட் வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங், வெரி சேலஞ்சிங். பட் ஆர்யாவால் அண்டர் வாட்டர் எவ்வளோ டைம் இருக்க முடியும்? ஸோ மேபி லைக் மை ஹையஸ்ட் ஹஸ் பீன் லைக் 1 minute 10 seconds. வாவ், தட்ஸ் ஹையஸ்ட் வாட் ஐ ஹவ் டன். பட் அது என்ன ரெகுலர் ஸ்விம்மிங் பூல் இல்லை இந்த மாதிரி? ரெகுலர் ஸ்விம்மிங் பூல், ரெகுலர் ஸ்விம்மிங் பூல். லைக் வி ப்ராக்டிஸ் சும்மா அந்த ஒரு பசங்களாம் சேர்த்து அதை கவுண்ட் பண்ணுறது 1 minute 10 seconds. மற்றவங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் நோண்டுற மாதிரி நீங்கள் I'll casually go and no நம்ம அந்த ஸ்விமிங் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது சும்மா okay adha we try to do that but you are a very physical person. Yeah very much. நீங்க வந்து is there a difference between action acting and dramatic acting? அது ரெண்டும் தனித்தனியா? I have no idea, sir. I am a very spontaneous, unplanned. That's how I know. That's the only way I know. So adanala the question that you're asking should be maybe a method actor or someone who goes deep into the process of acting can answer. But I don't know. உங்களுக்கு so you are saying actually you answered my question. So உங்களுக்கு வந்து any role, this is also another role. Yes, there is no definitive process ella I've never been able to follow, sir. எனக்கு அப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு ஆசை இருக்கு, but I don't know how to do that. Right, but so the main things in the challenging things in the role na உங்களுக்கு வந்து like how do I look convincing holding a gun, those kinds of things? ஆமா, yes of course. Yeah, ஆமா, அது நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோன்னா I would go to a huge extent to try to look convincing, and I heavily depend on the director's instructions and his vision for that. So adanala I'm open to any kind of instruction and any kind of inputs that I can get from anyone who knows what it looks like and what needs to be done. Adukku I'm very receptive, but ennaala yosichu and madri okay I'm doing this right and madri oru thought process ella enakku illa. Manu, when see நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, that is real life spice-க்கும் இது இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு spice-க்கும் ரொம்ப different lifestyle and all that. But one important part of it is அவர் சொன்ன மாதிரி the way you look, the costuming, right? Because obviously real life-ல இதெல்லாம் போட்டுட்டு வந்தா like டெய்லர்ல பார்க்குற மாதிரி they'll immediately know, hey, this guy is not a regular guy. You know, just kind of they'll know. So how do you balance the fact that they're supposed to be invisible but I want them to look cool, trench coats, இது அது leather? சார் இப்போ இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும், இந்த ட்ரென்ச் கோட்ஸ் அந்த டைப் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ் ஆல் தட் இஸ் worn only at a certain situation. இப்போ ஓவர்சீஸில் there is an episode in the film, ஓவர்சீஸில் ஷூட் பண்ணியிருப்போம், ரஷ்யன் எபிசோடு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரஷ்யன் எபிசோட்ஸில் தான் இவங்களோட க்ளோதிங்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். சென்னையில் அடிக்கிற வெயிலில் வந்து ஃபுல் ட்ரென்ச் கோட்டோட நடந்து வந்தால் யாராக இருந்தாலும் யாரா இவன் அப்படின்ற எதை பார்க்குறாரு? உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ரஷ்யாவில் எடுக்க வேண்டியது சென்னையில் மேட்ச் பண்ணி எடுத்தாங்க. அந்த தெர்மோகோல்லாம் போட்டு அந்த ஸ்னோ வர மாதிரி. No. I think he had the worst experience. I would never complain. இல்ல சும்மா சொல்றேன். Like as in இல்ல ஒரே ஒரு பேட்ச் மட்டும் we shot here. இவரை தனியா எடுத்து இந்த படத்தை பத்தி இன்டர்வியூ பண்றேன். You have very different story to tell. இல்ல ஆனா நான் I'll tell you, மற்ற கேரக்டர்ஸ் பத்தி எனக்கு தெரியாது, பட் என்னோட கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ரெகுலர் ஸ்டைல் வந்து டைரக்டரோட ஸ்டைல் தான்.
மனு அண்ட் we have ஒரு சிமிலாரிட்டி. எப்போ நான் ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட ப்ராப்பர் நாட் த ட்ரென்ச் கோட் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்பர் என் கேரக்டரோட காஸ்டியூம்ல வரும்போது ஐ லுக் டு மனு பார்த்தா ஹில் பி வேரிங் தி எக்ஸாக்ட் சேம் திங். என்னடா இது ஒரே மாதிரி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். யா யூ மை கேரக்டர் அப்படின்றவாப்ல. ஸோ மை கேரக்டர் ஸ்டைல் கரெக்ட். கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் என்னோட பேண்ட் பார்த்தா அவர் போட்டுட்டு இருக்காரு. OnePlus ஒன்று வாங்கி அவர் போட்டுட்டு இருக்காரு. நான் வாங்கி போடல சார். இட் வாஸ் a coincidence. என்னன்னா OnePlus ஒன்று ஏன் டைரக்டர் போச்சு. அவருக்கு அந்த பேண்ட் ரொம்ப பிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வாங்கி போட்டாரு. Rubbish. No. That cargo pants green color. உண்மையா வந்து சார் I இல்ல remember seeing உனக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து என் காசு போட்டு நான் வாங்கினது. நீங்க வந்து +1ல எடுத்தேனா? இல்ல சார், பியூர் கோஇன்சிடென்ஸ். இவங்க சும்மா they are building up and just ganging upon me. இல்ல இதுதான் சார். Well, at least Manju's costumes are என்ன not தெரியுமா சார்? அது வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாரு சார் வயசு. நீங்களுமா சார்? சார் நான் இவங்களை வந்து ஷூட்டிங்ல வச்சு செஞ்சேன் அப்படின்றதுனால they are ganging up and taking on. அதெல்லாம் உண்மை இல்லை சார். But how do female spies dress, Manju? Like என்ன பண்ணுவாங்க female spies? யூ நெவர் நோ சார். நமக்கு நடுவுல இருக்கலாம் யாராவது, உங்க கேமரா குரூல இருக்கலாம், ஏதாவது நீங்களே இருக்கலாம். ஸ்பையா ரியல் லைஃப் ஸ்பையா இருக்காங்க. நானா கூட இருக்கலாம். ஆக்ட்ரஸா ஒரு வெளிய எல்லாருக்கும் காமிச்சிட்டு உள்ள வந்து you're actually ஆமா, I'm not supposed to reveal. yeah. But what is your thing like your wardrobe costume அந்த சார் மாதிரி? விமன்னாலே half spy தான் சார். இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் நீங்க நல்லா மாட்டி போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் அவரோட சேர்த்து நானும் மாட்ட போறேன் சார். வீட்டுக்கு போனோடனே சாயிஷா என்ன இல்ல ஐ கால் ஹர் ஜேம்ஸ் பாண்ட் இல்லையா? என்ன பண்ணாலும் கண்டுபிடிச்சிடறா. நம்ம வந்து சரண்டர் ஆயிருந்து போயிட்டு. சோ நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னு எனக்கு வந்து சார். பட் ஆனா டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் அபவுட் வார்ட்ரோப் அண்ட் த லுக்ஸ், இப்போ வந்திருக்கிற போஸ்டர்ஸ்ல எல்லாம் we have shown the glamorous side of it. But when you watch the film, you will see that they are dressed very normally. Like Arya's character is shown like very normal. நான் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு டிஷர்ட், அதுக்கு மேலே ஒரு ஷர்ட், அந்த மாதிரி தான் அவரோட ரியல் லைஃப். அதே மாதிரி there are other characters in the film. Like there is one guy in a wheelchair. Okay, he is also a raw agent. So we have glimpses of real life people who can be anybody. தெருவில் நடந்து போகும்போது பார்க்குற ஒரு ஆளாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் காமிச்சிருக்கு. can also be a film critic. ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் மாதிரி ஃபிலிம் டைரக்டரா? film critic. ஃபிலிம் கிரிட்டிக். Yeah. ஆல் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் சார். Interesting. So as you said, I think நீங்களே இப்போ in the beginning of the interview நீங்க சொன்னீங்க the quality of a spy is to be as invisible as you can be. As you can. Yeah. So அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So There is no you specific are wardrobe for possibly, yeah. You never know. So I have an eye for detail. Yeah. So Now you're starting to scare me. yeah. இப்போதானா இவரோட கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணிட்டீங்கல்ல? Reveal. இல்ல இல்ல பண்ணல. like as in No. okay, so when you heard that, what was the reaction? When I heard that they weren't going to reveal That இல்ல not going to when reveal I இல்ல, narrated when you the heard your character to you. character, that is நான் இந்த ரோல் நீங்க முதல்ல சொன்னீங்கல்ல, will people accept me in this role அப்படினா, how did you process through that? well அந்த ப்ராசஸே அகைன் சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச். நான் ஐ டுக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச். நான் வந்து எப்போவுமே என் கரியரில் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா நாட் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் ஆர் எனிதிங். எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் டூயிங் தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வேல்யூ அ லாட். இப்போது தேர் வாஸ் அ ஃபில்ம் ஐ டிட் பிஃபோர் திஸ் கால்ட் 1947 வேர் லிட்ரலாக ஒரு சாக் பாய் தான் என் காஸ்டியூமே. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சாக் பாயோட வாழ்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து சம்திங் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. என்னோட கேரக்டர் வந்து ஹீ இஸ் வெரி லிபரேட்டட். ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருக்குது எனக்கு. the weight of the movie is not on my shoulder மாதிரி I can literally do anything I want. அந்த ஒரு ஃப்ரீனஸ் எனக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் கிடைச்சதே இல்லை. இந்த ப்ராஜெக்டில் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு if I wanted to laugh even at the worst possible situation, I had the freedom to do so. அந்த மாதிரி ஒரு லிபரேட்டட் ஸ்பேஸ் டு பெர்ஃபார்ம் வந்து I will never get again, or before no one else would have ever trusted me. So அது வந்து was a very very exciting possibility for me, and that only thanks to Manu daring to cast me in that role. நீங்க எப்படி how do you go about casting?
Because you're saying you want to show them in a different light னு சொன்னீங்க. But அந்த இவரை தான் எடுக்கணும். How do you decide that? Sir, Of course, normally Arya was part of the choice. initial ஒன்லி சாய்ஸ். இல்ல சார், நார்மலி when I write a film, இப்போ எஃப்ஐஆர் எழுதும்போதும் சரி, மிஸ்டர் எக்ஸ் எழுதும்போதும் ஒரிஜினல் வேர்ஷன் நான் அந்த கதையாக தான் எழுதுவேன். ஃபர்ஸ்ட் அதோட அவுட்லைன் அண்ட் இந்த ஜேர்னி அண்ட் ஹூ த கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்லைனாக ஃபுல்லாக எழுதுனதுக்கப்புறம் தென் ஒன்ஸ் ஐ கெட் டு மீட் தி ஆக்டர் ஹூ இஸ் பாசிபிளி கோயிங் டு பிளே தட் ரோல். ஸோ ஆர்யா சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கதை டெவலப் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஐ ஹட் ரிட்டன் த கிராஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம். பட் ஒன்ஸ் ஐ நியூ தட் ஆர்யா சார் தான் இந்த கேரக்டர் அப்படின்னு ஒன்று, தென் ஐ டெய்லர் மேக் இட் டு சூட் ஆர்யா சார். Similarly, like give me couple of examples. Enna like Arya now what to make him do? See, I had the freedom to not go fully commercial, but make it more real and more closer to life with Arya sir. இப்போ உதாரணத்துக்கு இதே கேரக்டர் வந்து if it was going to be performed by someone like say Vijay sir or Ajit sir, then the graph and the writing would have been completely different. இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு மீட்டர் ஒரு கிராஃப் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ ஆர்யா சார் அப்படின்னு வந்த உடனே இட் கேவ் மீ த ஃப்ரீடம் டு மேக் இட் ஆஸ் க்ளோஸ் டு ரியல் லைஃப் ஆஸ் பாசிபிள் வித்தின் த கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒன்ஸ் கௌதம் செட் எஸ், அவர் வராருன்னு உடனே அவரை ஓகே ஹீ இஸ் அ குட் லுக்கிங் கை, ஹவு டு ஐ மேக் ஹிம் லுக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், இது வரைக்கும் ஆடியன்ஸ் பார்க்காத ஒரு கௌதம் கார்த்திக் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து ஸோ ஐ டெய்லர் ரோட் த கேரக்டர் டு சூட் ஹிம். அதே மாதிரி தான் மஞ்சு மேம், சரத் சார் அவங்கெல்லாம் ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் ரிவைசிங் த ஸ்கிரிப்ட் டு அட்ஜஸ்ட் டு தட் ஆக்டர். ஓகே, நாட் கம்ப்ளீட்லி செல்லிங் டு த இமேஜ் தட் தே ஆல்ரெடி ஹேட், பட் இந்த கேரக்டரில் அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் டெய்லர் மேக் பண்ண முடியுது. இப்போ நீங்கள் ஆர்யா உங்கள் கரியர் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஷேர்ட் அ லாட் ஆஃப் மூவிஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். நீங்கள் சோலோ ஹீரோ பண்ண படங்கள் இருக்குது, பட் அதை தாண்டி நிறைய வந்து காம்பினேஷன் படங்களாக இருக்குது. ஈவன் சம்திங் லைக் பட்டியல், லைக் இட்ஸ் லைக் எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் யூ டிட் so many movies. ஸோ உங்களுக்கு வந்து you've never had that insecurity? No, I never have, because நம்ம லான்ச் ஆகும்போதே உள்ளம் கேட்குமே 5 பேர், அறிந்தும் அறியாமலும் இஸ் அகெயின் நெகட்டிவ் ரோல் பட் எ ஃபன்னியர் சைட். ஸோ ப்ராபப்ளி மேபி பிகாஸ் நான் வந்து அந்த ஃபிலிம் பேக்ரவுண்டில் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிபடி ஃப்ரம் ஃபிலிம் பேக்ரவுண்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ நீ ஹீரோவாக தான் பண்ணணும், நீ இப்படி தான் நாங்கள் ஐ ஜஸ்ட் கேம் இன் டு ஃபிலிம்ஸ் லைக் ஒரு பிளைண்ட் ஃபோல்டடாக. ஜீவா சார் வந்து என்னை வந்து ஹீ மெட் மீ இன் எ மாஸ்க். I wanted to start acting. I was working as a software engineer. I was supposed to go to study in the US. சரி, நடுவில் ஒரு படம் சான்ஸ் கிடச்சிது. நம்ம வந்து ஒரு படம் அவர் சொன்னார் என்னன்னா 3 monthsல இந்த படம் முடிஞ்சிடணும். ஸோ I was supposed to do my MS. சரி, 3 monthsக்குள்ளே நம்ம ஒரு படம் நடிச்சுட்டு மேபி மை கிட்ஸ் ஐ கேன் ஷோ மை கிட்ஸ் நம்ம அப்பா கூட ஒரு ஹீரோடா. ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் ஐ ஹேட் இன் லைஃப். So from there, the movie got stuck for 3 years and didn't release. I couldn't go to US. I couldn't be here. Then I thought, okay, let's see what's going to happen. Then Arindhu Mariamal happened. Then the whole journey. So I never had the insecurity that நம்ம இப்படி தான் பண்ணணும், நம்ம அப்படி தான் பண்ணணும். What I always believed is நம்மளுக்கு கொடுத்த கேரக்டர் நம்ம ஒழுங்காக பண்ணணும். அதுதான் வந்து I had it. So and I feel I experienced when I do solo films, I really love it, all that. But when I do with actors, for Ajit sir, Surya sir, Vishal, everybody whom I have acted with, Gautham, everybody, so I like that energy and ஒரு healthy competitive spirit. I have seen myself sometimes நான் மட்டும் இருக்கும்போது அந்த சீனில் சும்மா I take it for granted, maybe I'm lazy. When somebody is there, இப்போ யாரோ கௌதம் ஒரு சீனில் இருக்கும்போது கான்ஷியஸோ அன்கான்ஷியஸோ நம்ம வந்து அறியாமல் நம்ம வந்து வில் பி வெரி அலர்ட். We don't want to miss that frame. We don't want to not saying you want to better him, but who is better only scene decides, not the actor. So I want to be present in that scene. I don't want to let go of that scene very easily. So அந்த ஒரு healthy competitive spirit I used to experience it and I used to feel good about it. ஒரு சின்ன ஒரு ஹை, சின்ன ஒரு நல்லா பண்ணிட்டாங்க, okay, and the feel I think happens when you do a multi-star. So the same thing happened in Sarpata. So it's very energetic and
I don't know, I feel that high. well சார்பட்டால கூட நீங்க தான் சென்ட்ரல் கேரக்டர் டு an extent. No, but all this, there are So many, multi characters வந்து நிறைய layers இருக்கும். So அந்த மாதிரி இப்போ விஷாலோட பாருங்க, சூர்யா சார், அஜித் சார், this one is also equal character. So I feel motivated and What about you, Manju? When you do something like Empran, it's not the central role, but it's an important role. Is that what நீங்க பார்க்கும்போது அதான் I don't want to be necessarily central, or சில படங்களுக்கு மட்டும் wow, this is a great like combination, so இந்த படத்துக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இது வருமா? இல்லை சார், ஐ ஜஸ்ட் நம்மளோட கேரக்டருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த படத்தில் இருக்குது. ஐ திங்க் தி ஸ்க்ரீன் டைம் டசன்ட் டிசைட் லைக் how do I say this? Like, and the vara time la, the impact that you make on the story and on the film, I believe that is what matters. Right. So, that is what I genuinely feel, sir. Right. Yeah. But does it sometimes feel that, வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு powerful woman அந்த மாதிரி கூப்பிடுறாங்க, like that kind of a thing, does it always become or representational characters like strong women with issues, is that a positive thing, or sometimes does it also get to be see, obviously in one way it's good because you're able to portray all these women, but sometimes you wish I got a casual character அந்த மாதிரி something. ஆமாம், of course sir, எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. ஸோ நான் சொல்ல ஃப்ரீடம் இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லுவேன், like write a nice love story, I want to do a very light-hearted feel good love story எல்லாம், or even like a hardcore negative shade irundhalum. I am in a phase where I am all excited to do be experimental. I want to do different kinds of roles with different makers, with different combinations ella. I'm very excited to go into that space now. So Mr. X kuda, it's not a like proper and the female lead and the typical and the formula la illada oru character. So that is one of the factors that excited me most about this film. So whether it's FIR or whether it's this film, it's ஒரு particular zone ல போகுதுல்ல, that's your favorite zone? Sir, favorite அவங்களுக்கு அந்த love story எழுதி கொடுக்க முடியுமா? I'll keep nagging him always. No, I have promised her that I'll make a paka villain is out of her. For her, but this is again coming to your zone. So villain love story. எல்லாம் first villain, அதுக்கு அப்புறம் next love story. Oh, okay. I thought the love story of a villain அந்த மாதிரி ஒரு கதை நினைச்சேன். So that's nice. That's interesting. Yeah. Like if he can wake up with two girls. I think he's very good at writing love story. Manjima, if you're watching this, I did not say that, sir. He's avoiding No, character pa, like he na எல்லாரும் அந்த சினிமா mr. x பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். actors. He's an actor. Commit பண்ணி தான் ஆக்ட் பண்ணா. You want to tell her? First he was writing from his real life incident. Bro, சும்மா இருங்க bro. Then he changed it. No, மனு சொல்றாரா, நான் உங்களை சொல்றேன். no, sir, no sir. இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கற்பனைலாம் இருக்கும், ஃபேண்டசிஸ் இருக்கும். சோ அவரோட ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ். ஓ இதெல்லாமா? சார், ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு படம் எடுத்தேன்னு சொன்னது வந்து ஸ்பை விஷயங்களை இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்தேன். ரொமான்ஸ் இல்ல. இவர் சொல்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குதர்க்கமா இருக்கு. நோ, இஃப் மை வைஃப் இஸ் வாட்சிங் திஸ், இஸ் ஜஸ்ட் No sir, to answer your question, of course she knows. All the places or interview la poitu, you're not going to like reveal your secret life and if at all நீங்க ஏதாவது பண்ணிட்டா கூட. sir, the problem is, this is why I'm scared to sit with him. Okay, he'll say something and all about me and then it will கேட்பாங்களா நிஜமாவே நீங்க like especially கேட்கலனாலும் பரவாயில்லை, especially when he's traveling in the car and talking on the bluetooth. இந்த மாதிரி நிறைய but actually உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க சொன்னீங்களா, that's one true thing, a lot of people when I meet my friends with day jobs லாம் கேட்பாங்க என்னன்னா, like அங்கெல்லாம் பயங்கரமா இதெல்லாம் நடக்கலாம். The way they paint the film industry is like everybody is sleeping with each other, everybody is like having some affair, everybody is like they எப்ப தண்ணி அடிச்சிட்டு தம் அடிச்சிட்டு some image they have of the industry. I was like, I don't what no. That is so true. have you faced that either, like
I don't know. I think என் வாழ்க்கையில I'm lucky that I haven't had that kind of என்ன சொல்றது, Did you paint? reputation or anything. Did you paint something, sir is asking? I didn't paint anything. So எனக்கு I've not come across. How will you come across? Only you will have to do it. No, I am not doing it. இந்த பக்கம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? ஆஹா உசாரா இருக்கும். So no, I've not really come across it, but I've heard அந்த மாதிரி நிறைய rumors எல்லாம் போகும். What I know for a fact is நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில ஏதாவது நடந்ததுன்னா it gets blown out of proportion. Yeah. அதுதான் ஒன்று. But I know for a fact also because before I joined the industry, I've been in different places, I've worked in different places. It happens everywhere. It's a human thing. Yeah. So you can't really blame it on an industry, but the only thing is we get more limelight on these situations, I feel. But it's a general thing that happens all across. But Arya, நீங்க வந்து அறிந்த மரியாமலும் and அது அந்த உள்ளம் கேட்குமே roughly என்ன 2005 sir. 2005ல, so literally 20 years. So இந்த what have you changed, like இந்த ஹீரோங்கிற ஒரு வேர்ட் இருக்குல்ல, அது how has it changed over the years? I think அந்த ஹீரோ ஒர்க்ஷிப் அந்த ஒரு மேட்ரு வந்து it's come down a lot sir, because இப்போ it's more of But you've experienced, huh? yeah I've experienced it, but Like, but sorry to interrupt, but அந்த நீங்க அது வரும்போது does it feel good or how does it? It feels good sir, definitely it gives you a high, you feel motivated. Sometimes because I am normal, it's okay. Sometimes you get carried away. I've seen people who get carried away and they didn't know what to do with that. You have seen a lot of people in life, so that can affect you also, it can motivate you also. So but as the social media, everything has come so big, I think that hero worship, this thing is there. I'm not saying it's not there, but finally it is related to the content, so it ends up there. So that's really good. You don't, just because you're the hero of the film doesn't guarantee you it's going to run. So it has become that. So that's natural actually. Okay, so இப்போ வந்து would you say உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கு, முன்னாடி இல்லாத ஃப்ரீடம் இப்போ இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? I always had a freedom. Yeah, actually, yeah. The way you shaped your career. Yeah. So I always had the freedom to do what I want. I didn't go in that hero worship stuff. I never had. That's why even lot of like massy films came to me. I never did that. I could relate my. அந்த மாஸ் போடலாம் பண்ணல நான் இதுவரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லை சார். I got so many offers but I felt I don't connect to that. Maybe I should have done it. Maybe I would have become a bigger hero. That's the movie strategy. What was the hesitation? இல்லை சும்மா அந்த தூக்கிட்டு ஊரை காப்பாத்துறது அந்த மாதிரி I couldn't do it. I couldn't see myself in that. For example, like திருப்பாச்சி, சிவகாசி அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் it was a huge hit. But when we get, because அந்த மாதிரி படங்கள் வரும்போது you see somebody like that, you enjoy it. But whether I'll be able to pull that off or whether நான் என்னால் அது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன்னா I couldn't do that to myself. Maybe Vijay sir, Ajit sir had that image to do it. But so many of people who came with me tried that, failed. So I felt I know I did the right thing. So adu vandu I couldn't take up that. So I just stayed what I could do and what really suited me. I just carried on with that. Gautham, நீங்க கொஞ்சம் like இந்த மாஸ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க and some of them look like இப்போ முன்னாடி வந்துட்டு there used to be a calculation. நான் வந்து இந்த படம் வந்து பி சென்டருக்குள்ள நல்லா போகணும், சி that thing. பட் போக போக அந்த டிவிஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் they're not there anymore, the A, B, C center and all that. So when you do something like Muthuramalingam or something like that, what is the calculation? This is not about the movie itself, but when you hear the story, like Arsolra Mari Ura Kaapatra story or whatever it is, what is your, like, do you say, let's try this? Is that the attitude? What is it? So Muthuramalingam was, it's an old story that I actually regretted quite a bit. அது வந்து ஒரு பெரிய mistake on my part, and it was a lack of knowledge, lack of understanding. அதனால அந்த ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் I think it was one of the failures of my life and my career and my filmography. Apart from that, அதுக்கப்புறம் because of something that I had done like that, அது வந்து அந்த ஜானரே அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். I decided வேற
இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி. ஸோ ஐ வெண்ட் ஆன் டு ரங்கூன், ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்கிறேன், அண்ட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் திங். இந்த மாதிரி I've made a lot of wrong choices in my life, and now I'm trying to mold it into something different. So at one point I decided, okay, in the madri mass padamla, let me try one more in a more capable hands who's handled in the madri or projects before nu solli Muthaya sir kitta Devaratam panna. And I think adula vandu ஒரு அளவுக்கு he's managed quite a big impact down in the C center and B center audiences, because we had a good reception adla. But adukaprom அந்த ஒரு பயம் இன்னும் இருக்கு to do mass roles for me or எது இருந்தாலும். I've always valued myself more of an actor and a performer more than mass masala la. So for me personally, I don't connect with that over like that power and adicha and parakradhu adala. It doesn't connect with me too much, though it's fun. It's definitely fun to do it once in a way, but continuously அப்படி பண்ணுமா, I doubt it. எனக்கு I prefer more realistic stories or something complete fantasy driven. அந்த மாதிரி போனா I would be more comfortable with that. இதில் அவருக்கு அந்த மாதிரி பண்ண வைக்கலையா, லைக் அடிச்சா பறக்கிறதுலாம்? சார் அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரணும் இல்லை சார், எனக்கு அப்படி யோசனை வராது சார். ஸோ லைக் ஹவ் ஆர்யா சார் மென்ஷன் பிஃபோர், நம்மளால் எது ரிலேட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். லைக் வென் ஹீ சூசஸ் அ கேரக்டர், ஹீ இஸ் லுக்கிங் ஃபார் தட் ரிலேட்டபிலிட்டி. அது இஃப் ஐ see myself in that role, I'll do that ன்னு சொல்கிற மாதிரி, when I'm writing something, I need to see myself at least one part of it in that. If I don't relate to that subject at all, I don't venture into it at all. Are you saying that when I write a spy story, because நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் we have different personalities, like psyches or whatever it is, like so we may not technically be something but an adventurous person or something like that, but ஒரு imagination இருக்கும். Yeah. So you're saying and the part of your imagination gets activated. Correct. Okay. Yes, so sir. but there are certain other things where அந்த உங்க imagination அங்க போகவே போகாது. ஸோ எனக்கு சில விஷயங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும். அதாவது கம்ப்ளீட் கமர்ஷியல்ஸ், அவுட் அண்ட் அவுட் மாசி ஃபிலிம்ஸ், இப்போ ஹரிசார் படங்கள், அதெல்லாம் வந்து அது சிங்கம்லாம் பார்க்கும்போது வாவ் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தெரியும். பட் வில் ஐ பி ஏபிள் டு ரைட் சம்திங் லைக் தட்? நோ. அது நம்மளுக்கு அது அந்த வராதுன்னா அது அந்த பக்கம் போகாமல் இருக்கிறது பெட்டர். எது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்டோ அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது எழுதுறது தான் பிடிக்கும் சார். ஸோ நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா மிஸ்டர் எக்ஸை பற்றி, அதாவது திஸ் இஸ் அன் ரியலிஸ்டிக் ஜோன் அப்படின்ட்டு. பட் அட் த சேம் டைம் யூஆர் சேயிங் தட் இட்ஸ் ஆல்சோ கொஞ்சம் ஃபேண்டசி, பிகாஸ் கமர்ஷியல் படம், வணிக ரீதியாக அதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ வாட் இஸ் ரியலிஸ்டிக் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம்? வாட் இஸ் ரியலிஸ்டிக் இஸ் த ஃபேக்ட். இப்போ கௌதம் ஆன்சர் திஸ் பிஃபோர், இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அப்படியே எடுக்கலை. ஓகே, உண்மை சம்பவங்கள்ல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கும். ஸோ ஏழு சம்பவங்கள் இருக்குது இந்த படத்தில். பார்த்தீங்கன்னா 7 டிஃப்ரெண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் அது வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்து அந்த 7 இன்சிடென்ட்ஸையும் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேக்குள்ளே எழுதி கோர்வையாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை ரியல் இவெண்ட்ஸ், பட் இட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட்லி ரியலிஸ்டிக், கம்ப்ளீட்லி ஒரு பயோகிராஃபி மாதிரி ஒரு ஸ்பையோட லைஃப் எடுத்து அப்படியே காமிக்கல. ஸோ அவங்க பண்ண சில ஆக்டிவிட்டீஸ், அவங்க பண்ண சில விஷயங்கள் ஒரு சினிமாவாக எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த ரியல் இன்சிடென்ட்ஸை வச்சு ஒரு சினிமேட்டிக் ஜேர்னியை பில்ட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸிங் அவர் வந்து சும்மா வீட்டை விட்டு, நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்கல்ல, தட் இஸ் அவர் வந்து அந்த அட்டாக் வரும்போது அவர் ஜஸ்ட் ஒய்ஃபோட கிளம்பிட்டாருன்ட்டு. இப்போ அது சினிமாவுக்கு எழுதும்போது he jumped over a wall, அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாஜரேஷன். there will be some exaggeration, some cinematic liberty that you take. இப்போ வந்து நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ரா ஏஜென்ட்ன்ற விஷயம் அந்த ஒய்ஃபுக்கு தெரியவே தெரியல. ஃபார் so many years they lived together. ஒரு டேஞ்சர் வரும்போது தான் அது தெரிஞ்சுது. இப்போ அந்த படமாக்கும்போது அதே அப்படியே எடுத்து வைக்க முடியாது.
ஸோ அப்போ ஒரு கட்டணம் நீ ரா ஏஜெண்டா அப்படின்னு ஒரு லுக் கொடுத்துட்டு அங்க ஒரு ஆர்ஆர்லாம் போட்டு ரியாக்ஷன் ஓடிஎஸ் எல்லாமே போட்டு அது ஆமா வந்து நான் உனக்கு அப்புறமா சொல்றாங்க அது வேற கதை நீ இப்போ வா பார்ட் 2. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அதை அப்படியே அடாப்ட் பண்ணி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் மாதிரி வச்சுட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாத மாதிரி கதையில் வந்து இந்த கதையில் வந்து அப்படி வரும். ஸோ ஒரு பாயிண்டில் தான் ஹீ இஸ் ஃபோர்ஸ் டு ரிவீல் டு த கேர்ள் as to who he is. அந்த மாதிரி ஸோ ரியல் லைஃப்பில் நடந்த விஷயத்தை தூக்கி ஒரு சினிமேட்டிக் ஜேர்னியில் வைக்கும்போது அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அந்த ரியல் இன்சிடெண்ட்டை அப்படியே தூக்கி வேற ஒரு கோணத்தில் வைப்போம். ஸோ அப்படி தான் வச்சுருக்கோம். So, Manju, you've had the most experience here amongst these two. Like, by now do you have that instinct that இவர் சொல்ற narration வந்து like it'll make a good film? இல்ல இப்பயும் you get fooled sometimes. அப்படின்னா அவங்க சயின்டிஸ்ட் ஆயிருப்பாங்களே. No sir, அது I don't think அந்த experience வந்து இதுல the beauty of the art of cinema is its unpredictability. Right. So எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் you can never predict if a film is going to do well or not. அதுக்கு I don't know how my experience of so far has helped me to decide if I need to do a film or not. அது வந்து சும்மா instinct தான் sir. What I feel about the film, what I feel about the team. When you heard Mr.X, was it like I can trust the story, or was it also hey நான் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணதே இல்லை, let me try that? அது கூடவா? I was quite notorious among the group for being the longest to say yes to this film. 3 months. 3 months. 3 months. 3 months. 3 months, 3 months you took to say yes. 3 months are sitting. It depends on I had just met Manu to speak, to get to know from him about what vision he has about the film. அது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சார். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நான் சொன்னேன். ஹி வாஸ் பேஷண்ட் இனஃப் டு கோ பேக் அண்ட் ஃபினிஷ் த ரைட்டிங் அண்ட் கம் பேக் டு மீ. அப்புறம் நான் இன்னும் சில டவுட்ஸ் கேட்டேன். ஸோ ஹீ ஹேட் வெரி கிளியர் ஆன்சர்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து இட் டுக் அ லிட்டில் லாங் அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி ஸ்வீட். இல்லைன்னா டவுட்டு சொன்னால் ஓகே நாங்கள் வேறு பார்த்துக்குறோன்னு சொல்லிட்டு he could have gone for another choice. I'm glad he did. Now, you tell me sir, why would I go for another choice when there is a Manju Warrier sitting there saying, you know what, give me some. No, after every meeting I call him, what happened? I don't think it's happening bro. She looked at me for a very long time and she said come back later. I'll call you back. So every time he goes to meet her in Cochin, so he'll call on the way back. சொல்ல ப்ரோ நாளைக்கு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி 3 மாசம் கழிச்சு தான் எஸ் சொன்னாங்க. Okay. How long did he take? Half an hour. End of narration is here easy. Yeah bro. No one's offered me something like this. உடனே. Yeah. So for you it was also like the thrill of the part. It always I think அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டே. What can I do for the role and what can the role do for me? அந்த ஒரு give and take ஒன்று இருந்தால் தான். That's a nice way to put it. Yeah. What can I do for the role? What can the role do for me? Yeah. இது ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் I think I can actually connect with what the director's vision is. அது இருந்தால் I think I'm mostly on board there. No, in your dad's time, in your grandfather's time, they did an insane number of films a year. Like as in like ஒரு 10-15 படம் இஷ்டத்துக்கு வரும். 3 projects a day. 3 projects a day they would go. Yeah. One set here in the morning, here in the afternoon, here at night. But that was also advantageous in a way because அவங்க எப்பவுமே வந்து public knew about them. ஏதாவது ஒரு படம் ஓடிட்டே இருக்கும். And because the cost of production was not that great at those times, like people kept, so Gautham Karthik, everybody knew all the time. Do you think today's generation suffers from being too selective? அது எப்படின்னா You think so? அந்த பேன் இந்தியான்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் சார் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. Everybody want to do a big film. Everybody want to show the scale. அது நடுவில் இந்த ஹிந்தி the fight and all became too big. So it started stretching the film also. In fact, I have shot in digital, I have shot in film. The filmmaking has become slower after it's come digital. Before நம்ம ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணும்போது கட் டு கட் தே ஷுட் டேக் the which necessary angle only they'll take. இப்போ டிஜிட்டல்னால இங்கே ஒரு ஓட்டி ஓட்டு அந்த சைடு ஒரு ஓட்டி ஓட்டு இந்த சைடு ஒரு.
So the whole process of filmmaking that scene, what it took like say 3 years long back then, it takes one whole day now. So digital actually has killed the filmmaking in a proper way, I would say. Yeah. I think அது ஒரு ஆக்சஸ் ஆல்சோ இருக்குல்ல சார். முன்னாடி வந்து அவ்வளோ தியேட்டர்ஸ் கிடையாது. ஸோ பீப்புள் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் மேக்ஸிமம் அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் போகும். ஸோ டெய்லி ஒரு குரூப்பாக போய் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. படமோட டியூரேஷன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இந்த தியேட்டர் வந்து லென்த்தாக இருக்கும். இப்போ வந்து யூ கேன் வாட்ச் இன் லைக் மல்டிப்ளெக்ஸஸ், அவ்வளோ ஷோஸ் இருக்குது. சம் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் இட் ஆன்லைன் as well, OTT. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் தியேட்டர் கல்ச்சர் ஒன்று. ரெண்டாவது, ஐவ் ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் இப்போ எனக்கு ஒரு தோசை சமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா, சாரி கோயிங் பேக் டு ஃபுட் இயர், அதை நான் வந்து அந்த தோசை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ருசிச்சு சாப்பிடுவேன். இதில் என்ன நல்லா இருக்குது, என்ன நல்லா இல்லை, சாம்பார் எப்படி இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு பஃபே கொடுத்துட்டிங்கன்னா, ஐ டோன்ட் நோ விச் ஒன் டு சூஸ் அண்ட் ஐ கான்ட் ஈட் ஆல். ஒரே டைம்ல சாப்பிட லைக் சார் இதெல்லாம் சார் நீங்க சார் இதெல்லாம் பொண்டாட்டி வீட்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு பேசுறாங்க சார் இதெல்லாம். I was about to say எனக்கு பிரியாணினா அவங்க வீட்ல சொல்லி கொடுத்தானே அம்ச்சாங்க. this is Manjima speaking. Manjima speaking, not Gautham speaking. all this. சார் உண்மையா சொல்லணும்னா she does teach me a lot. எனக்கா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது ஃபுல் brownie points தான் பா. எனக்கு வந்து வாய்ஸ் ட்ரிப் போலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஓகே. இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார். honestly speaking, அப்பா வந்து said go and learn for yourself. One voice trip has been allotted to him sir after this interview. So when I came here, the only person actually in life la வந்து helping me groom myself as an actor is my wife. That's super. And a little bit So nice. It's the same with my wife also sir. So I also He also said Manu. So Manu, you perform multiple duties on this film. sir, the reason I'm dressing nicely now is because of him. Amma, Really? Bro. he called up my wife and told her, please make him dress well. அதனால தான். Wow, you're really taking care of this film. I hope it works for all of you. Thanks again for your time, and Arya, lovely to meet you again. By the way, fun fact, Arya, Na and Manu, we are all the gym mates. we go to the same gym. That's Nobody life. believe this thing, because looking at Arya, looking at me, Working out almost the same time. yeah. Because one day நான் ஜிம்குள்ள போறேன், like around 4 o'clock, என்ன எப்படி இருக்கு ஜிம் போய் பார்த்தா, he's like எல்லாம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போட்டு some 75,000 kilos he's lifting, like like his whole arms are like coming out like that. மொத்த பிராட்ஸ் லைஃப் அப்படியே பாப்பாங்க. ஆமா, like Arya lift பண்ணும்போது அப்படியே எல்லாரும் அப்படியே like அதான் ஜிம்மா, நம்ம பண்றதெல்லாம் ஜிம் இல்ல. So but thank you so much, and Thank you, sir. finally, how are you enjoying the Chennai heat? So it's equally hot in Kerala. All right, So yeah. no difference. No difference at all. Okay, wonderful. So all the best for Mr. X. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. sir. Thank you. இளைஞர்களின் வாய்ப்புகளையும் திறனையும் உயர்த்தி வரும் ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும். Plan your next summer escape with Grand Royal Tours. Presta Premium Women's Wear. Let your body love it.